در گذشته فرانسوا کولکومبه از بنیانگذاران سندیکای قضات فرانسه، یار دیرین مجاهدین و مقاومت ایران. Madame la Présidente, au nom en tout cas de ceux que je représente, mais de tous mes amis, je peux vous dire que nous vous reconnaissons comme la représentante de l'opposition démocratique à ce régime et que nous vous soutiendrons et que jusqu'à ce que vous vous trompiez, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, nous vous suivrons dans votre action. En accueillant Massoud Redjavi dès le mois de juillet 1981, cela n'allait pas de soi. J'ai soutenu François Mitterrand et je me suis d'ailleurs engagé davantage aux côtés de François Mitterrand lorsqu'il a accueilli Massoud Redjavi. Aujourd'hui encore, ce sont les messages de Massoud Redjavi qui continuent d'inspirer et d'animer les militants et les amoureux de la liberté en Iran. Je pense que la leçon que donne l'OMPI à l'ensemble du Moyen-Orient et à l'ensemble du monde arabe, du monde perse et du monde occidental, c'est que la laïcité doit l'emporter. Je vous renouvelle mon soutien, si bien peu de choses, mais que je suis persuadé que tous ceux qui sont ici, beaucoup de ceux qui nous succéderont, auront la même attitude. Disons-le clairement, l'OMPI est parmi les organisations démocratiques qui luttaient contre le régime intégriste et théocratique qui est en place en Iran, probablement une des seules à avoir survécu. Je suis un vieil ami de votre lutte. Madame Redjavi, combien je pense que vous êtes porteuse réellement d'une alternative pour ce pays. De souhaiter votre victoire, qui sera d'ailleurs bien plus que la victoire de ceux qui vous soutiennent, ce sera la victoire du droit, de la justice et de tout ce qu'on aime dans le monde. فرانسوا کولکومبه از بنیانگذاران سندیکای قضات فرانسه، عضو پیشین مجلس ملی این کشور و یار دیرین مجاهدین و مقاومت ایران در پاریس درگذشت. آقای کولکومبه که طی 3 دهه و به ویژه پس از کودتای ننگین 17 ژوئن همواره از مقاومت ایران حمایت می‌کرد، از حقوقدانان نزدیک به فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه، قاضی مشاور در دیوان عالی فرانسه و رئیس کمیته پارلمانترهای عضو لیگ حقوق بشر بود. فرانسوا کولکومبه همراه با زنده یاد سناتور ژان پیر میشل و شمار دیگری از شخصیت‌های برجسته فرانسوی، کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک را در حمایت از مقاومت ایران پایه‌گذاری کرد. کولکومبه در کارزار حقوقی و سیاسی برای درهم شکستن برچسب استعماری و ارتجاعی علیه مجاهدین و در حفاظت از مجاهدان اشرفی نقشی ارزشمند داشت. کولکومبه در سخنان خود در تالار تاریخی کولبر در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در 2 اسفند 1391 فاش کرد یک نخست وزیر سابق در حال خبر حمله 17 ژوئن 2003 به مجاهدین را میداد
که در ایران قراردادی را به امضا می‌رساند و بر حسب تصادف همین نخست وزیر در حال حاضر مشغول تجارت است. تعجب می‌کنم که چطور سیاستمدارانی که مواضع سیاسی مهمی داشتند هنگامی که بازنشسته می‌شوند از آشنایی‌هایی که دارند برای معامله استفاده می‌کنند به جای اینکه از ارزش‌هایی دفاع کنند که هنگام حضور در دولت از آنها دفاع می‌کردند. آقای کولکومبه در این سخنان افزود: من شوکه شدم هنگامی که به این افراد نزدیک شدم و از آنها برای پرونده شما یا پرونده‌های دیگر کمک خواستم. در پاسخ می‌گفتند به دستیارم مراجعه کن و دستیارش هم می‌گفت قیمت این کار اینقدر است. به راستی این یک افتضاح است. در این مبارزه طولانی اکثراً منتخبین مردم فرانسه اولین نفراتی بودند که در کنار شما قرار گرفتند و از طریق آنها اندک اندک سازمان مجاهدین خلق ایران محبوب منتخبین مردم فرانسه شد. این منتخبین ارزش‌های مردم فرانسه را به تدریج به کسانی که در قدرت هستند و به آنها که چشمان خود را می‌بستند یادآوری کردند. Dans cette longue lutte, Madame la Présidente, c'est souvent les élus que vous avez eus les premiers à côté de vous. C'est par ces gens-là que petit à petit, l'UMPI est devenu populaire parmi les élus français. آقای کولکومبه افزود: دادگاه‌های مجاهدین یک الگوست که نشان می‌دهد چطور بارهای متمادی یک دادگاه تصمیم می‌گیرد و سیاسیون نمی‌خواهند کوتاه بیایند و قبل از اینکه دادگاه حکم دهد آنها باز هم تصمیم خودشان را تمدید می‌کنند. سپس در فرانسه قاضی بروگیر مورد انتقاد قرار می‌گیرد و قاضی ترویدیک در مورد مقاومت ایران تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. دادگاه‌های انگلستان، سپس فرانسه و سرانجام ایالات متحده به خارج کردن مجاهدین از لیست تروریستی حکم می‌دهند. این یک مورد نمونه است و به احتمال زیاد تنها مورد در تاریخ. من 15 سال مورد حمله افراد قرار می گرفتم و به من می گفتند که مجاهدین خلق ایران تروریست هستند، فرقه هستند. کسی از آنها در ایران حمایت نمی کند. اما اینها اتهامات بی‌پایه هستند. فرانسوا کولکومبه در این سخنان همچنین افزود: به یاد دارم که در مقابل یک سوال بسیار حساس بودم. چه کسی از آنها حمایت می کند؟ پولشان از کجا می آید؟ اخیراً من نتایج یک همیاری را دیدم که توسط یک کانال تلویزیونی انجام شده و شما رقمی کمی بالاتر از 4 میلیون دلار جمع آوری کردید. مبلغی که در طی چند روز قابل توجه است و باید لحظاتی روی آن مکث شود. چیزی که خیلی تکان دهنده بود، پیام‌هایی بود که از داخل ایران می آمد و اکثر این پیام‌ها از طرف کسانی بود که با پذیرش خطر این پیام‌ها را دادند. این افراد با یک اسم مستعار پیام می‌دهند ولی قابل شناسایی هستند. سازمان مجاهدین حمایت دارد. سازمان مجاهدین در تقدیر خود دارد که در تغییر در ایران شرکت کند. Et je me souviens d'avoir été particulièrement attentif à une question, qu'est-ce qui les soutient, d'où vient leur argent, etc. Eh bien, très récemment, j'ai eu entre les mains les résultats d'un téléthon qui a été fait par une télévision proche de vous et qui a lancé un appel à travers le monde entier, essentiellement les pays du Moyen-Orient, les pays d'Europe et l'Iran même. Et vous avez recueilli quelque chose comme un peu plus de 4 millions de dollars. آقای کولکومبه در اوج بیماریش در مرداد 1401 در نامه‌ای به خانم مریم رجوی نوشته بود: خانم رئیس جمهور، از شما خواهش می‌کنم که عذر مرا به خاطر غیبت در آخرین میتینگی که حساب می‌کردم بتوانم در آن شرکت کنم بپذیرید. مشکلات سلامتی من که در 3 ماهه ابتدای سال نمود پیدا کرده بود، بعداً حالت نگران کننده تری به خود گرفت. من ملزم شدم که به پزشکان متعددی مراجعه کنم
و رفت و برگشت هایی بین پاریس و شهرستان داشته باشم و اینها درست مصادف شد با برگزاری این گردهمایی بزرگ. البته مهمترین چیز این است که گردهمایی شما به موفقیتی که شایسته آن است دست یابد و نبرد شجاعانه شما به سرانجام برسد. نیاز به تصریح ندارد که من از بابت بزدلی دولت‌هایی که رفتاری ترسان و حتی انزجارآور در برابر رژیم ایران دارند متاسفم. خانم رئیس جمهور، لطفاً خاطر جمع باشید که من یک هوادار وفادار نبرد شما هستم و علاوه بر آرزوی پیروزی که برایتان دارم، دوستی صادقانه با شما و جنبش شما را نیز ابراز می کنم. فرانسوا کولکومبه. خانم مریم رجوی در گذشت رادمرد و حقوقدان برجسته از بنیانگذاران سندیکای قضات در تاریخ معاصر فرانسه و نماینده مجلس ملی آقای فرانسوا کولکومبه را به بستگان و همکارانش و به مردم فرانسه تسلیت گفت و تأکید کرد خاطره کولکومبه به عنوان یک مدافع راستین عدالت و حقوق بشر و دموکراسی و حامی بزرگ مقاومت مردم ایران در تاریخچه مقاومت و نبرد مردم ایران برای آزادی همواره ماندگار و فراموشی ناپذیر است. او به راستی از افتخارات معاصر فرانسه محسوب می شود. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, comme plusieurs intervenants qui sont venus avant, vous savez que je suis un ancien combattant puisque ça fait près de 15 ans, plus de 10 ans, que je suis à vos côtés et que j'ai pu voir à la fois des grands moments et des moments de déprime. D'ailleurs, aujourd'hui, on est plutôt dans un moment triste dans lequel il faut prendre des décisions rapides pour sauver des gens qui risquent, au moment où on parle, d'être tués. Mais j'ai connu évidemment des moments plus glorieux et d'ailleurs, moi je vous ai connu à une période où vous étiez reconnu en France. Pendant des années, les gouvernements vous ont reconnu, vous aviez pignon sur rue, vous étiez considérés comme des gens fréquentables jusqu'au jour où, pour des raisons à peine convenables, et même pas convenables du tout, on a commencé de vous trouver tous les défauts. Alors on savait très bien derrière qu'il y avait des lobbies financiers, qu'il y avait des raisons politiques. Et quand on voit d'ailleurs un ancien Premier ministre qui s'était signalé en annonçant la rafle de 2003, en même temps qu'il faisait signer un contrat dans votre pays, et que ce Premier ministre actuellement fait des affaires, comme par hasard, on s'étonne de voir comment dans les pays occidentaux, des hommes politiques qui ont occupé des fonctions importantes, de gauche comme de droite, peuvent, lorsqu'ils sont à la retraite, utiliser leur carnet d'adresses pour faire des affaires, au lieu de défendre les valeurs qu'ils défendaient lorsqu'ils étaient au gouvernement. Je suis scandalisé. Plusieurs fois, je me suis approché de certains d'eux pour leur demander de me donner un coup de main dans votre dossier ou dans d'autres dossiers. Et ils me disaient, mais vois ma collaboratrice. La collaboratrice disait, eh bien ça sera temps. C'est-à-dire qu'ils monnayaient les soutiens. Ceci est scandaleux. Et quand j'entendais ce qui était dit tout à l'heure sur le comportement de l'ONU, bien entendu, je pense que tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence, mais qu'à certains moments, on peut se demander si derrière certains comportements, il n'y a pas d'autres raisons que celles qui sont dites. Et je veux dire que nous devons avoir courage de le dire. Je pense que l'idée que les parlementaires écrivent une lettre à l'ONU et disent très clairement les choses peut avoir un poids, ne serait-ce que parce que le gouvernement français sera obligé de relayer cela, de l'expliquer, de regarder ce qu'il y a dans le dossier. C'est important, je crois que c'est une très bonne idée. Et après cette journée, peut-être voilà une des choses que nous pourrons faire. Dans cette longue lutte, Madame la Présidente, c'est souvent les élus que vous avez eus les premiers à côté de vous. C'est par ces gens-là que petit à petit,
l'UMPI est devenu populaire parmi les élus français. Les parlementaires ont fréquemment pris le relais et très souvent, c'est l'engagement des élus qui a fait que petit à petit, le dossier que les politiques, je dirais, enfin, les gouvernements, les gens proches du gouvernement, les réalistes, ceux qui savent qu'il faut honorer les contrats, ceux qui savent qu'il ne faut pas choquer les gens qui ont le pouvoir, tout cela, fermez les yeux, les élus leur ont rappelé la réalité des vraies valeurs. Les juges ont suivi, ça m'intéresse les juges, parce qu'ils détiennent quelquefois la clé du blocage et ils ont été lents à la détente, mais ils ont tous accepté de tourner la clé de la liberté. Ils l'ont tous fait successivement, les Anglais les premiers, les juridictions européennes ensuite, qui ont été à mon avis tout à fait admirables. Et je dois dire, quelquefois quand je vois des jeunes magistrats, je leur dis, regardez donc, toutes ces procédures, c'est tout à fait exemplaire. C'est vraiment un très beau dossier où on voit comment, à plusieurs reprises, une juridiction prend des décisions et les politiques ne veulent pas céder. Ils reprennent la même décision avant même que les juges aient rendu leur décision. Ensuite, la France elle-même. Le juge Bruguière a été désavoué. Le juge Trévidic a pris, à mon avis, la bonne décision. Enfin, les États-Unis. Ceci est tout à fait exemplaire, à mon avis, probablement unique dans l'histoire. Enfin, nous en sommes au point où, plus massivement et très heureusement, les parlementaires s'engagent davantage. Je crois qu'ils arriveront petit à petit à faire bouger les choses. Et l'année qui s'annonce est une année dans laquelle des fissures vont apparaître encore plus évidentes dans le régime iranien. Et ces fissures vont donner probablement l'occasion du changement. J'aimerais, en terminant, peut-être changer de sujet, mais ça n'est pas tout à fait changer de sujet. Moi, pendant ces 15 ans, il m'arrivait souvent d'être sommé par les gens de me dire « Mais en fait, les moudjahidines du peuple d'Iran, ce sont des terroristes, ce sont des sectaires, etc. Ils ne sont pas soutenus, etc. » Bon, il faut, point par point, démonter ces arguments qui ne sont pas des arguments, qui sont des affirmations à l'air. Et je me souviens d'avoir été particulièrement attentif à une question, qu'est-ce qui les soutient, d'où vient leur argent, etc. Eh bien, très récemment, j'ai eu entre les mains les résultats d'un téléthon qui a été fait par une télévision proche de vous et qui a lancé un appel à travers le monde entier, essentiellement les pays du Moyen-Orient, les pays d'Europe et l'Iran même. Et vous avez recueilli quelque chose comme un peu plus de 4 millions de dollars, ce qui n'est pas rien en quelques jours, et qui mérite quand même d'arrêter un instant. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que les gens disaient, ce qu'il y a dans les messages. Alors, il y a des messages de gens qui sont retirés, qui sont des commerçants opulents, qui font un geste, c'est bien, c'est généreux. On voit des petites gens, des étudiants qui n'ont rien et qui disent « j'ai honte de ne verser que 50 €, mais c'est déjà très bien. Si chaque Français versait 50 € pour les causes auxquelles il croit, il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux. L'Église, par exemple, puisque je vois Monseigneur qui est là. Et puis il y avait surtout, qui est très émouvant, des messages qui viennent d'Iran. Et la plupart de ces messages sont envoyés par des gens qui prennent des risques, peut-être qu'ils prennent un faux nom, mais qui prennent des risques, ils sont repérables. Et tous ces gens disent, bien entendu, que c'est en vous, l'UMPI, que nous mettons notre confiance. Et cet argent que nous vous envoyons, c'est de l'argent que nous avons rassemblé, c'est-à-dire que nous avons fait une collecte. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens, dans un coin perdu de l'Iran, a pensé à vous et vous apporte ce soutien. Je crois que c'est utile de le dire, c'est la vérité de l'UMPI. L'UMPI est soutenu, l'UMPI a vocation à participer au changement en Iran et bien entendu, en attendant ce moment, à court terme, il faut éviter l'irrémédiable. À court terme, il s'agit d'obtenir que les gens de Liberty soient protégés. Bien entendu, comme vous le souhaitez, nous demanderons le transfert des gens de Liberty, le retransfert vers Ashraf. Bien entendu aussi, comme il a été suggéré, je crois qu'il faut que nous intervenions fort, très fort, à l'égard de l'ONU, de façon à ce qu'elle remplisse ses devoirs, et à l'égard du gouvernement français, qui ne doit, bien entendu, pas négliger toutes les obligations qu'il a dans votre affaire. Voilà, Madame la Présidente, les quelques mots que je vous dis. Merci François.
Madame la Présidente, au nom en tout cas de ceux que je représente, mais de tous mes amis, je peux vous dire que nous vous reconnaissons comme la représentante de l'opposition démocratique à ce régime et que nous vous soutiendrons et que jusqu'à ce que vous vous trompiez, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, nous vous suivrons dans votre action. En accueillant Massoud Redjavi dès le mois de juillet 1981, cela n'allait pas de soi. J'ai soutenu François Mitterrand et je me suis d'ailleurs engagé davantage aux côtés de François Mitterrand lorsqu'il a accueilli Massoud Redjavi. Aujourd'hui encore, ce sont les messages de Massoud Redjavi qui continuent d'inspirer et d'animer les militants et les amoureux de la liberté en Iran. Je pense que la leçon que donne l'OMPI à l'ensemble du Moyen-Orient et à l'ensemble du monde arabe, du monde perse et du monde occidental, c'est que la laïcité doit l'emporter. Je vous renouvelle mon soutien, si bien peu de choses, mais que je suis persuadé que tous ceux qui sont ici, beaucoup de ceux qui nous succéderont, auront la même attitude. Disons-le clairement, l'OMPI est parmi les organisations démocratiques qui luttaient contre le régime intégriste et théocratique qui est en place en Iran, probablement une des seules à avoir survécu. Un vieil ami de votre lutte. Madame Redjavi, combien je pense que vous êtes porteuse réellement d'une alternative pour ce pays. De souhaiter votre victoire, qui sera d'ailleurs bien plus que la victoire de ceux qui vous soutiennent, ce sera la victoire du droit, de la justice et de tout ce qu'on aime dans le monde.